in the presence of God to seek His abundant blessings. We have our school choir to lead us into prayer for the success of this program. तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान तू ही मेरा जीवन सहारा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे सहारे में क्रोस उठाता। तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान तू ही मेरा जीवन सहारा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। Thank you, Heavenly Ariels, for letting the goddess sparks into a spiritual chain relations with your agnetic voices. I request Shri Sandeep sir and Miss Bhavya ma'am to come on to the stage. My heartfelt thanks to Sri Anwar, Sri Yatin, Sri Brijesh, Sri Ramit, Sri Madhusudan, Sri Bhuvan, Sri Nishit and my dear student Nitesh for their restless training and effort should bring the bulk of prizes. I am pleased to share that the distinguished guest to honor us with his presence today as the chief guest of our sports day is none other than Sri Tyagam Harekal. We are certainly grateful to him for courteously and gladly accepting our invitation to become the chief guest of this occasion. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೊಂದು ನುಡಿಮುತ್ತಿದೆ, ಸೋಲೆಂಬ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದು. ಇದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. So, our chief guest Sri Tyagam sir doesn't need any formal introduction as he is a philanthropist and a distinguished person in the society. He is been highly respected and known for his kind deed and social service field. Now he is working as a physical education instructor in aided Ramakrishna High School, Harekala, and here I am proud to say that he has received a District Best Teacher Award from the Education Department. Congratulations, sir, and welcome to you, sir. It gives us a great pleasure to welcome Mrs. Hemavati Bhaskar, Mr. Dinkar Ullad, Secretary of Bhagavati Education Trust. Mrs. Lada Ravindra, Treasurer of Bhagavati Education Trust. Mr. Sadashiv Ullad, Trustee of Bhagavati Education Trust. Mr. Madhava Talpadi, Trustee of Bhagavati Education Trust. Having given positive response to our invitation by attending today's function. And true person and well-wishers in our life are like the stars that shine constantly. Srimati Nagaratna, President of Parents Teachers Association. And Srimati Sabita Umesh, President of Parents Teachers Association of High School. And Vice President, Srimati Sahana Prasad. And Sri Amarnath. And all the members of PTA have encouraged us as usual. I would also like to welcome all the parents who have continuously supported us in our endeavors to spread the light of Pramila ma'am, Headmistress of Bhagavati Higher Primary School. The divisional level kabaddi player.
As they march together, they reach to Miss Naisha and Kuchi, the divisional level kabaddi player and a good athlete. Finally, the torch is handing over to our Honorable Chief Guest, Sri Tyagam Narekala. Flame of peace and harmony lit in our school premises and made their life to glow to remove the darkness in life of all, brighten up our future. I request all to welcome the flame with a huge round of applause. Sports Minister Kumari Rakshita Shetty. We take part in Bhagavati School Annual Sports Meet, respecting the rules and regulations which govern them, and with desire to participate for the honor of our school and for the glory of sports. I request today's March Past judges, Shri Sandeep Sir and Miss Bhavya Ma'am, to felicitate the March Past winners. ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತರಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳು ಕಂಡ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಗುಣಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಸರಳತೆ, ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ತ್ಯಾಗ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮರ್ದಾಳ, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು ಉಜಿರೆ ಮತ್ತು BPEd ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಆಯಾಸ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನೇ ಮರೆತು ಶಾಲೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಪೋಷಕರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲೇ ಎಂಬಂತೆ ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಾನ್ ಪ್ರತಿಭೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ NSS ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 6 ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಓಟದಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ತಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದ ಶಾಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮಹಾ ಸಾಧಕ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ, ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ HWB ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಕಳೆದ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಾಧನೆ ಅತೀವವಾದದ್ದು. ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲೋತ್ಸವ, ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಸಮುದಾಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದು. ಶ್ರೀಯುತರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಖೋ-ಖೋ ಮತ್ತು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ತಾಲೂಕು
ಮಟ್ಟ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಮುದಾಯ ಸೇವಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಾಲೂಕು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಜೆಸಿಐ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಕೋಣಾಜಿದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ವೀರರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶ್ರುತಿ ಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುತ್ತಾರಿದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕೋಣಾಜಿದ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಚೈತನ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘ ಹರೇಕಳಿದ್ರ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ, ಅಸೈಗೋಳಿ ಮೊಸರುಕೊಡಿಗೆ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶಾರದೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೋಣಾಜಿದ್ರ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂದಿರ ಅಸೈಗೋಳಿ ಇದರ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಸಂದಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೆಸಿಐಯಿಂದ ಜೆಸಿ ಸಾಧನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಜೆಸಿ ಕಮಲಪತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮೊಸರುಕೊಡಿಕೆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಘಟಕರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವತಿಯಿಂದ 2015-16 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ 19-20 ಸಾಲಿನ ಉತ್ತಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಗವತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೇಮಾವತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೇ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ, ಮಕ್ಕಳೇ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಭಗವತಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ ಈಗ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪಾರಿಗೊಳ್ಳೋದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಾರಿಗೊಳ್ಳೋದಾಗೆ ಫುಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ರೀಡೆಯ ಇವತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ. ಒಂದಾದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಿರಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾರ್ಚ್ ಪಾಸ್ಟನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಬಾಕಿ ಮಕ್ಕಳು ನೀವು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬರುವ ವರ್ಷ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಬಹುದು. 9 ಮತ್ತು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವ ವರ್ಷ ಪ್ರಥಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಲಾಭ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಥಸಂಚಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಈಗ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹಳ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, 40 ವರ್ಷ ನಂತರ ಈಗ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಯಾವಾಗ 40 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೊಜ್ಜು ಬರುವ ಸಮಯ ಅಲ್ವಾ. ಹೀಗೆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ರೋಗಗಳು ಬರೋದು ಈಗ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ 2 hours 1 hour ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಈಗಲೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು 4 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಒಂದು
ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ. ತುಂಬ ಮಂದಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಮನೋರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಡೈಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದಂಥ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ನೆಗಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೆಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಮಯ ಪುರುಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಕಾರಣ, ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ 1 ಗಂಟೆ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅಂತ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಮನೋರಂಜನೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೀಡೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ PT ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ. PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಆಡೋದು ಬಿಡೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಬಟ್ ಅದು ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದರೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಬಂತು, ಅದರ ನಂತರ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ರೀಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಅಥವಾ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಂತ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆ ಅಂತ, ಅದು 3ನೇ ಅಂಶ. ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಪರ್ಧಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬೆಳೀತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಅನುಭವಿಸದೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಪಠ್ಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪಠ್ಯ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಾಲೆಜನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಇವತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನಗೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವಾಗ ನನಗೆ ರಾಕೆಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಇತ್ತು. ಆ ಪಾಠವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರಾಕೆಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹಾರಾಟ ನೋಡಿ ಹಕ್ಕಿ ಹಾರಾಡ್ತದೆ ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರಾಕೆಟನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ, ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಪೈಲಟ್ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಬೇಡ, ವಿಜ್ಞಾನ ಟೀಚರ್ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್, ಇದು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಬ್ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ, ಫ್ಯೂಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತೇಳಿ ಕಲಿತೀರಿ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮೆಸ್ಕಾಮಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋದದು ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಂಶ ಏನಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಕೇವಲ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯದು ವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕ್ರೀಡೆ. ಇವತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಭಾವನೆ ದೊರಕ್ತದೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದಾಗಿ. ಆ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಅದು ಆನಂದಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಸೋಲು ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಧಕರ ಹಿಂದೆ ಸೋಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ. ನಾನು ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಡೈಲಿ ಓದ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿ ಓದುವ ಮನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ನೊಂದ, ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತುಂಬ ಬಡತನದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವಾಗ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸಾಯುವ ತನಕ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಅಲ್ವಾ. ಅವರದ್ದು ಪ್ರಾಯ 104 ಪ್ರಾಯ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವರ ಸಾಧನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು 226 ಮರಗಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ನೆಟ್ಟದ್ದು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಅಂದರೆ ಅದು. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಸಾಲು ಮರಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತದೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ. ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬರ್ತದ, ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ? ಏನಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಝೀರೋ. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವವರು ಸೈನ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೇವಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಾಲಾಗಿ ಮರವನ್ನು, ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮರ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ನೀರು
ಕೂಡ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಬರುವ ವರ್ಷ ಹೋಗುವಾಗ ಅದೇ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಾಪಸ್ ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕ್ರಮ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 226 ಮರವನ್ನ ಸಸಿ ನೆಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮರಕ್ಕೆ. ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇಡೀ 220 ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನವನ್ನು, ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇದನ್ನು ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮಗೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಬೆಳೀತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಗಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ. ಈಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಹನ್ಸ್ ಎಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ, ಪಾನ್ಕಿಂಗು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು. PUC ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಬೈಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ತವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಆಟ ಆಡುವ ಸಮಯ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಈ ಮೊಬೈಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಮ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಡಿ, ಚೆಸ್ ಆಡಿ, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡಿ. ಆಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಪ್ರೇರಕ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಕರೆದದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ನಂಟಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. This year 12 students are going to be honored. Today I feel very privileged and honored to stand here in front of you all and acknowledge the achievements of our brilliant students who have made both the school and their parents proud. I am very happy to announce that among these 12 students, one of the students reached state level in wrestling and rest of them reached to division level in kabaddi. They have uplifted the name and the fame of our Bhagavati school to its highest glory. We are really proud of them. Today, to recognize the achievements of these students obtained through their hard work and diligence and hope for the better future. These students achieved their goals under the excellent guidance and special coaching of very talented, hardworking and dedicated PT Sir Sri Shiva Prasad. We are really very proud and grateful to you, sir. Now I read out the name of students who are going to be honored today. I request students should come along with their parents on stage. First, Ahmad Numan, the proud son of Mr. Yusuf and Mrs. Safia residing at KC Nagar. Ahmad Numan. He is the winner in taluk level and selected for district level kabaddi under 14. And I proud to say that in wrestling, he is the winner of district level and selected for state level. And also he is a good athlete. He is participated in 100-meter running race, shot put, long jump and selected for taluk level in long jump. Kumari Paviksha, the proud daughter of Mr. Ravindra Shetty and Mrs. Veena Shetty residing at Madur. She is winner at district level and selected for division level in kabaddi. She is good athlete. She participated in triple jump relay at Hobli level and selected for taluk level. Danya V. Shetty, the proud daughter of Mr. Vishwanath Shetty, Mrs. Anita Shetty, residing at Madur. She is winner at district level and selected for division level and she is multi-talented student. Kumari Dhanmi M. Shetty, the proud daughter of Mr. Manohar Shetty and Mrs. Meenakshi, residing at Kunjattur. She is the winner at district level and selected for division level in kabaddi. She is good at athletics. She participated in high jump and selected for taluk
level, she is good at other cultural activities and studies also. Kumari Ashwini, the proud daughter of Mr. Nagappa and Mrs. Parvati residing at Biri, she is the winner at district level and selected for division level and is good at athletics. In Hobli level, she secured prizes in long jump. I request other dignitaries to join with Tyagam sir. Give clap. Students, give them a big round of applause. ಅವರ ಕಷ್ಟ ನಿಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರಿಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Please come over to the stage. ಅಲ್ಲ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್. Winners are blue squad and the runners, please be ready.
Next. Winners, yellow squad. Blue squad, please be ready. I request PT. Runners, blue squad. I request Shri Sandeep sir, physical education teacher of squad. I request runners, yellow squad. Blue squad, runners, red squad. Now I request ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿವರವಾಗಿ ತ್ಯಾಗಂ ಸರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದಂಥ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ರವರು ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಇತರ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವಂತ ಆಗಲಿ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸೋತವರು ಮುಂದೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ. ದಯಮಾಡಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ PT ಮಾಸ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ವೇದಿಕೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SPL ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಯಾರು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ PT ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾರು? ಕಮ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫ್ಲವರ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಯ ಪರವಾಗಿ, ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೂಗುಚ್ಛವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು 4 ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದು 4 ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ನಾನು 5ನೇ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ರು, ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದೊಂದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ನಾವು 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 10 ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಟೀಚರ್ಸ್, ಒಂದು ನರ್ಸರಿ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇರುವುದು. ಇವತ್ತು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ತರಗತಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಸಾಧಾರಣ 1020 ಮಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನವರು, 37 ಮಂದಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷ, ಕಳೆದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು 20ನೇ ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಗೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಟಿಯಾ ಸಮಾಜದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಭಗವತಿ ಶಾಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ಹಂತಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಧನ್ಯ ನಮಗೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭಗವತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನಲಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ 2 ಹಂತ ಬಾಕಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಶಾಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಉತ್ತಂಗ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಇನ್ನು 1 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ PU ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು PU ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಸ್ಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು 2 ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಭಗವತಿ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. Here we came to the end of our stage program. Gratitude is not only the greatest of virtue, but the parent of all the others. Let's be grateful to people who make us happy. They are the charming gardeners who make our souls blossom. The smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Appreciation can make a day, even change a life. Good morning to this wonderful gathering. It's our proud privilege to stand before this sports gathering to propose oath of thanks. Gratitude is a sign of noble souls. Develop an attitude of gratitude and give thanks for everything. We take pride in thanking our honorable chief guest of this function, Sri Tyagam Harekala, District Best Teacher Award winner of the year 2019-20, the multi-talented personality, able administrator, a great visionary, tower of strength. Our sincere thanks to you, sir. Your presence encouraged us. Thank you, sir. Our special thanks to the judges, Mr. Sandeep, PT Sir of Uchal Bovi High School, and Ms. Bhavya, PT Teacher of Carmel High School, for sparing your time with us and for the impartial judgment for today's march past. Thank you, Mr. Sandeep and Mrs. Bhavya.